Hello? Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Hmm. How many students are present in previous lecture? Do you know anything? 53. 53. But 49 is there. Okay. We wait only 1 minute. And then we will start. Ashwini Madne Patel. Ashwini Madne Patel. Hello? Hello? Okay, we start. Which point we have discussed in previous lecture? Which point is there? Equivalence hardness and its calculation. Type of hardness. Then calcium carbonate equivalent of hardness and its numerical problem related to hardness. Okay. Which formula is used for calculation of equivalent hardness or calcium carbonate equivalent of hardness? Which formula is used there? Permanent. Huh? Temporary and permanent. My question is that which formula is used? Mass of hardness. Mass of hardness for the Molecular weight of Divided by hardness for molecular the weight of substance into 100. substance into 100. Into 100. Okay. Roll number 59. Pawar. Roll number 59. Roll number 59. If any student not giving the response at that time, Yes, in ma'am. that lecture, I will consider it's absent. It is absent. Hello, Somnath Pawar. Yes, ma'am. Why are you not giving response immediately? Ma'am, I Which- can't listen number. Okay. What is my question related to our syllabus? In this case, which question I have asked the student? Roll number 59. मी कुठला प्रश्न विचारला रे काल शिकवलेल्या पॉइंट्स रिलेटेड? Formula for calculating equivalent hardness. Very good, nice. Then today we discuss the scale and sludge formation in boiler. In scale and sludge formation, we discuss how this scale or sludge is formed, what is its disadvantage, and as an engineer, how to prevent scale and sludge formation in boiler. Okay. Here, do you know what is a boiler? What is a boiler? Then what is meant by driver? Hello? Hello? Okay. Whether my sound is audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Please give response. Do you know what is meant by boiler? A pot which is used to boil the water ma'am. is known as a boiler in rough language. With the definition of boiler. See? But it is a very, very simple one. This is a TS of boiler. Do you know what is meant by TS? Transfer section. Transfer section. This is a TS of boiler. In inner side, there is a water. And this is a surface of the boiler. एक भांड आहे, त्या भांड्यामध्ये पाणी आहे आणि
पाणी उकळायला चालू केले, उकळतंय पाणी, आणि हे पाणी मात्र हार्ड वॉटर आहे. हे वॉटर मात्र हार्ड वॉटर आहे. हार्ड वॉटर बॉईल होते. तुम्ही बघितलंय का की हार्ड वॉटर बॉईल होत असताना जर आपण बॉईल केलं आणि थोडा वेळ थांबलो, थंड केलं, तर पाण्याच्या आतल्या साईडला पांढरे पांढरे कण कलेक्ट झाल्यासारखे दिसतात. हॅलो सिनिट. Yes, ma'am. हा, हे छोटे छोटे कण म्हणजेच स्केल आणि स्लज असतं, की जो आपल्याला या चॅप्टर मध्ये डिस्कस करायचा आहे. जर हे पाण्याचे कण असे पाण्यात मध्ये असतील, असे छोटे छोटे पांढऱ्या कलरचे, तर कसं ब्लॅक कलरचे दाखवलेले आहे बघा, तसं जर व्हाईट कलरचे असे पांढरे पांढरे कण पाण्यामध्ये असे पसरलेले असतील इतरत्र, तर त्याला म्हणायचं स्लज. त्याला म्हणायचं स्लज. आणि जर त्या पांढऱ्या थराने आतल्या साईडनं असं कोटिंग केलेलं असेल, असं हे बघा ब्लॅक कलरचं कोटिंग, असं जर भांड्याच्या आतल्या साईडला जर जाड असं कोटिंग केलेलं असेल त्या पांढऱ्या कणांचं, तर त्याला स्केल असं म्हटलं जातं. त्याला स्केल असं म्हटलं जातं. म्हणजेच हार्ड वॉटर हीट केल्यानंतर जे पांढरे कण असतात, ते जर सरफेसला नाही स्टिक झाले, तर त्याला स्लज म्हणायचं. आणि असे जर स्टिक झाले पूर्णपणे, तर आतल्या साईडने असे स्टिक झाले, घासले तरी निघत नाहीत, तर त्याला काय म्हणायचं, स्केल असं म्हणायचं. आर यू गेटिंग द डिफरन्स? व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन स्केल अँड स्लज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. स्केल म्हणजे सरफेस वरती पूर्णपणे घट्ट चिटकून बसत नाही, त्याला स्लज म्हणायचं. आणि जर असं घट्ट असं लेअर तयार झाला त्याच्यावरती, तर त्याला स्केल असं म्हणायचं. आणखी दुसरं एक्झाम्पल, आपल्या घरामध्ये जर स्टीलचे किंवा आयर्नचे टॅप असतील, नळ असतील, आणि आपल्या एरियातलं जर वॉटर हे हार्ड वॉटर असेल, तर त्या नळाच्या वरती पांढऱ्या कलरचा असा थर जमा झालेला दिसतो. आपण घासलं तरी पण तो निघत नाही. मग तो स्केल झाला का स्लज झाला? Scale. स्केल झाला. आणि लगेच निघत असेल तर तो झाला स्लज. ओके. हे दोन्ही देखील तयार होत असताना पाण्यामध्ये पीपीटी सारखे तयार होतात. डू यू नो पीपीटी? Yes, ma'am. ज्या स्कूलमध्ये 11वी-12वीला प्रॅक्टिकल झालेले असतील, फक्त तेवढ्याच मुलांना पीपीटी म्हणजे काय माहिती असेल. आपण जर टेस्ट ट्यूब मध्ये दही घेतलं आणि त्याच्यामध्ये पाणी ओतलं दह्यामध्ये, तर दह्याचे कण म्हणजे पीपीटी. दह्याचे कण म्हणजे पीपीटी. दह्याच्या कणांसारखी पीपीटी असते. पीपीटीला वेगवेगळे कलर देखील असतात. बघा, व्हॉट इज मीन बाय स्लज? स्लज इज अ सॉफ्ट. स्लज हाताला एकदम मऊ लागतं आपल्या. हे ब्लॅक कलरचे कण हातात पकडले तर ते मऊ लागतील आपल्याला. कुणालाही इथं सरफेसला चिटकून बसलेले नाहीत, म्हणून ते लूज आहेत. एक कण दुसऱ्या कणांपासून सेपरेट आहे म्हणून लूज असतात ते. आणि असा जाड असा थर तयार करत नाहीत म्हणून ते छोटे छोटे बारीक बारीक धागे असतात, धागे असल्यासारखे, म्हणून इथं थर्ड वर्ड वापरलेला आहे, स्लिमी. सॉफ्ट म्हणजे हाताला सॉफ्ट लागतात. लूज म्हणजे एकमेकाला अटॅच नाही, स्वतःच सेपरेट असं अस्तित्व यांचं. अँड स्लिमी बारीक बारीक धागेदार आहेत म्हणून तर स्लिम वर्ड वापरलेला आहे. प्रिसिपिटेट पीपीटी सारखे आहेत. फॉर्म विदिन द बॉयलर, नॉट ऑन द सरफेस ऑफ द बॉयलर, बट इट इज फॉर्म विदिन द बॉयलर.
बॉयलरच्या आतमध्ये पाण्यामध्ये आहे. ओके, व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ स्लज? स्लज इज Soft. soft, loose, And slimy precipitate from within the boiler. ओके, आता स्केलची डेफिनेशन साइड बाय साइड बघूयात आपण. स्केल इज हार्ड. हे स्केल म्हणजे हे ब्लॅक कलर बघा. स्केल इज हार्ड, तो हार्ड असतो. जसा आपल्या पाण्याच्या नळाला पांढरा थर जमा झालेला दिसतो, त्याच्यावरून हात फिरवला तर तुम्हाला हार्ड लागणार आहे, मऊ लागणार नाही, हार्ड लागणार आहे. हार्ड, हार्ड सबस्टन्स विच स्टिक, कुठं स्टिक झालेला आहे? फर्मली म्हणजे पॅकली टू दी इनर सरफेस ऑफ द बॉयलर. Scale are the hard substance which stick very firmly to the inner surface of the boiler. Are you getting the definition of this scale? Yes. Yes, ma'am. Then we will go towards sludge. It can be easily scraped off with a wire brush. आपण वायर ब्रश जरी केला, म्हणजे थोडे थोडे चिटकलेले कुठे कण असतील, पाण्यामधले कण असतील, पाणी ओतून दिलं आणि विसळलं तरी पण ते बाजूला काढता येतात. इट इज फॉर्म ऍट कंपॅरेटिव्हली कोल्डर पोर्शन ऑफ द बॉयलर. हे बघा, बॉयलरला हीट करायला चालू केलं. आता तुम्हाला दुसरं एक्झाम्पल देते मी. आपण जर आपल्याकडे आपल्या घरात स्वयंपाकाला वगैरे तवा असतो, तो तवा खूप गरम झालेला असतो आपल्या भाकरीच्या तुलनेमध्ये. आपण भाकरीवरती हात ठेवू शकतो, 1 मिनिट थांबू शकतो. तवा जास्त गरम झालेला असतो कारण तव्याचं टेम्परेचर जास्त असतं. तसं जे स्केल आहेत ते स्केल कुठे तयार होणार आहेत? या सरफेस वरती तयार होणार आहेत. त्यामुळं त्याचं ते याच्या टच मध्ये आहेत, मेटल सरफेसच्या टच मध्ये आहेत, मेटल सरफेसला चिटकून आहेत. म्हणून स्केल हे स्लजच्या तुलनेमध्ये जास्त टेम्परेचरच्या सरफेस मध्ये तयार होतात. तर स्लज हे, स्लज म्हणजे हा वरचा मेंबर, हा स्केलच्या तुलनेमध्ये कमी टेम्परेचरला असतो. अजून एकदा सांगू? स्केल जास्त टेम्परेचरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये असतात का स्लज? स्केल. Scale. स्केल, कारण स्केल हे मेटल खूप गरम असतं, त्या गरम मेटल वरती तयार झालेले असतात. मात्र हा जो स्लज आहे तो पाण्यामध्ये असतो. ह्या मेटलच्या तुलनेत या पाण्याचं टेम्परेचर कमी असतं. आर यू गेटिंग? Yes, ma'am. सर्वांना समजलं का रे? Yes, ma'am. हा. It is formed at comparatively colder portion of the boiler and collected in area of the water or area of the system. Where flow rate is slow or at the bend. हे काही महत्वाचं वाक्य नाही. इथं आता स्केलचं कंपॅरिझन बघूयात आपण. स्केल आर डिफिकल्ट टू रिमूव्ह इवन विथ द हेल्प ऑफ द हॅमर, चिजल. आपण छणीने किंवा हातोड्याने जरी ठोकलं तरी पण स्केल निघत नाहीत. स्केल आर डिफिकल्ट टू रिमूव्ह. आणि इथं मात्र आपण स्लजच्या इथे लिहिलेले इट कॅन बी इझिली रिमूव्ड विथ दिस और स्क्रॅप्ड अप, म्हणजे बाजूला काढून टाकता येतं विथ अ वायर ब्रश. आपल्या घरामध्ये घासणी असते ना, त्या घासणीच्या साह्याने पण आपण त्याला स्वच्छ करून घेऊ शकतो, याला बाजूला काढून टाकू शकतो. आर यू गेटिंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मी फक्त तुम्हाला 2च वाक्य शिकवलेले आहेत. पहिलं म्हणजे दोघांची डेफिनेशन. दुसरं वाक्य हा कंपॅरेटिव्हली कूलर पोर्शन मध्ये तयार होतो आणि कंपॅरेटिव्हली कूलर पोर्शन मध्ये तयार होतो आणि या ठिकाणी सहजासहजी रिमूव्ह होतो.
सहजासहजी रिमूव्ह होतो हा. पहिली डेफिनेशन, बॉयलर पर्यंत त्याची डेफिनेशन आहे. हा इझिली रिमूव्ह होतो आणि कूलर पोर्शनला तयार होतो. इझिली रिमूव्ह होतो आणि कूलर पोर्शनला तयार होतो. आणि हा सेकंड वाला स्केल हा कंपॅरेटिव्हली हॉट पोर्शनला तयार होतो आणि इट कॅन नॉट बी रिमूव्ह इझिली. आर यू गेटिंग? Yes. Yes, Who ma'am. is soft? Who is soft? Scale or sludge? Sludge. Sludge. Who is hard? Scale. Who is formed within the boiler? Sludge. Sludge. And who is formed on the surface of the boiler? Scale. Scale. Which dash can be removed by simple brushing? Sludge. Sludge. Dash cannot be removed by simple brushing. Scale. Dash is from comparatively hot portion of boiler. Scale. Very good, nice. Okay. Vishal Thorat. नाही रिस्पॉन्स दिला, ॲब्सेंटी टाकणार आहे. जर तुम्हाला अनम्यूट वगैरे करता येत नसेल तर मोबाईलवरती लगेच त्या मिनिटाला मेसेज पडला पाहिजे, कारण मोबाईल आमच्या समोरच असतोय. नाहीतर त्या स्टुडंटची ॲब्सेंटी पडणार आहे. तुम्ही फक्त मीटिंग चालू करून निवांत काही पण गप्पा मारत बसणे, इकडे तिकडे फिरणं म्हणजे चुकीचं येते आणि तुम्ही आम्हाला फसवत नाही, तुम्ही स्वतःला फसवताय. ओके, आम्हाला काही नाही, तुमच्यासारखे स्टुडंट राजांनो येतात जातात. तुमचे मार्क महत्वाचे असतात, तुमचं करिअर महत्वाचं असते. तुमचे आई वडील तुमच्यासाठी कितीतरी पैसे खर्च करत असतात. पैसे जाऊ देत, पण तुमचं करिअर पण असते. ओके, प्रतीक सुतार. ओके, आपण कोणता पण स्टडी करतो, आपण आपण कोणता पण स्टडीसाठी घेतलेला आहे आता. हॅलो शेळके, किसन शेळके. हॅलो, हॅलो, Scale and sludge. very good. Okay, are you getting this one? Scale and sludge. Then which Yes. substance from this sludge? Out of our 6 member, how many numbers are there in this example? 4. 1, 2, 3, and Mg CO3. Not MgH CO3 here, because MgH CO3 is converted into MgCO3. Which substance from this sludge? MgCO3, MgCl2, MgSO4, CaCl2. Okay. Here, which substance from this scale? CaSO4, CaCO3, MgO4. ओके, आता हे सबस्टन्स स्केल का तयार करतात ते आपण डिस्कस करूया. नीट आहे का? हा कॅल्शियम सल्फेट आहे ना, तो ज्या वेळेस पाण्याचं टेम्परेचर नॉर्मल असतं, म्हणजे आपण पाणी पितो ते टेम्परेचर, त्यावेळेस तो पाण्यामध्ये खूप चांगला विरघळलेला असतो. जनरली टेम्परेचर वाढवलं की सोल्युबिलिटी काय होत असते? If we increase the temperature, solubility of water is solubility of that substance is increases or decreases? Increases. Increases.
कोण डिक्रीज म्हणत असेल त्यांनी कधीच काही केलेलं नसेल स्वयंपाकामध्ये, होय की नाही? कारण साखर पाणी ठेवलं आणि त्याच्यामध्ये साखर टाकली ना चहा वगैरे बनवायला, आपण गॅस ऑन केला की लगेच साखर विरघळायला चालू होते फास्ट, होते की नाही? टेम्परेचर वाढवलं की सोल्युबिलिटी वाढत असते. ओके, पण हा कॅल्शियम सल्फेट हे असं केमिकल आहे की त्याचं टेम्परेचर वाढवलं, तो पाण्यामध्ये असला आणि पाण्याचं टेम्परेचर वाढायला चालू झालं म्हणजे बॉयलर मध्ये पाणी आहे आणि पाण्यामध्ये हा CaSO4 आहे आणि पाणी बॉईल व्हायला लागलेलं आहे. हा अगोदर सोल्युबल असतो, पण पाणी उकळायला चालू झालं की हा इनसोल्युबल होऊन बसतो आणि मग इनसोल्युबल हा सबस्टन्स जो आहे तो बॉयलरच्या सरफेस वरती येतो आणि याचा काय बनतो? काय बनतो? स्केल बनतो. सायंटिफिकली कसं सांगायचं? Solubility of calcium sulfate is decreases with increase in temperature. Solubility of calcium sulfate is decreases with increase in temperature. This insoluble calcium sulfate adhere or collect on the surface of the boiler and form the scale. Are you getting? Yes, ma'am. Then regarding this MgOH twice, here presence of calcium sulfate in high pressure boiler. इथं सोल्युबिलिटी कशी कमी होत गेलेली आहे ते दिसतंय. सुपर हिटेड वॉटर मध्ये म्हणजे खूप हिट केलेल्या वॉटर मध्ये तर तो काहीच सोल्युबल नाही आणि कोल्ड वॉटर मध्ये मात्र सोल्युबल आहे. ओके, MgCl2 is a hard water containing salt or it is a different one? Is it in our 6 member? हा MgCl2 हा जो मेंबर आहे तो आपल्या 6 लोकांमधला आहे का? Yes, ma'am. Yes. मग जर वॉटर मध्ये MgCl2 असेल आणि असं जर वॉटर आपण हीट करायला लागलो तर हा MgCl2 वॉटर बरोबर की रिॲक्ट होतो आणि MgOH ट्वाइस तयार होतं. हे MgOH ट्वाइस हे प्रिसिपिटी असल्यासारखं असतं आणि ते बॉयलरच्या अशा सरफेसला जाऊन स्टिक होतं आणि त्याच्यापासून काय तयार होतं? स्केल तयार होतं. Here, when MgCl2 is present in water, at a high temperature, this MgCl2 reacted with water and formed MgOH twice. This MgOH twice is stick on the surface of the boiler and it formed this scale. Okay? Then, do you know calcium bicarbonate? Is it in our 6 members? Yes, ma'am. When calcium bicarbonate is present in water, when water containing bicarbonate is heated, it gets converted into calcium carbonate. Calcium carbonate. now this carbonate is a soluble or it is insoluble in nature? Insoluble. Insoluble. And its insoluble calcium carbonate is a stick on the surface or collected on the surface of the boiler and it forms what? It forms scale. Scale. Like this way scale is formed. Another fifth reason is in water, if small amount of silica is present in water, then this silica is reacted with our calcium and magnesium salt. This silica is reacted with our 6 members and it forms calcium silicate and magnesium silicate. This calcium silicate and magnesium silicate stick or collect on the surface of the boiler and it forms this Scale. Okay? Which member is responsible for formation of this scale?
This calcium carbonate is responsible for formation of scale. This calcium sulfate is responsible. This magnesium hydroxide is responsible, and this calcium silicate and magnesium silicate. These members are responsible for formation of this scale. Are you getting? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. And in above case, which member is responsible? Magnesium carbonate, magnesium chloride, calcium chloride, and magnesium sulfate. Okay. What is disadvantage of scale formation? Scale जर तयार झालं तर, सॉरी स्लज तयार झालं तर काय प्रॉब्लेम्स येतात? What is meant by bad conductor? Bad conductor म्हणजे काय रे राजांना? What is meant by bad conductor? ज्यामधनं हीट ट्रान्सफर इस्त्रीला हँडल बसवलेला असतो. आपण त्या हँडलला आरामात पकडू शकतो आणि व्यवस्थित इस्त्री करू शकतो. कुकर आहे, कुकर आरामात आपण गॅसवरून खाली उतरून ठेवू शकतो. Then what is meant by bad conductor? Do not transfer heat and electricity. Heat and electricity. Can't pass. Electricity is another concept. I'm telling regarding heat only. Here our point is related to heat only. My question is also related to only to the heat. Only to the heat. Then what is the bad conductor of heat? A material which unable to pass heat from one region to another region, it is known as a bad conductor of heat. Are you getting? Yes, ma'am. Yes, ma'am. If carry bag is a bad conductor of heat, whether wood is a bad conductor or good conductor of heat? Wood. Good conductor. Bad conductor. बॅड कंडक्टर. Bad conductor. Okay. Conductor means without passing the mass. फक्त हीट एका पॉइंट कडून दुसऱ्या पॉइंटला जर ट्रान्सफर झाली तर त्याला गुड कंडक्टर ऑफ हीट बनायचं. लक्षात आलं का तुमच्या? काही काही जणांना वाटत असेल लाकूड जळत नाही का? लाकूड जळतं पण ते स्वतः जळत जातं ना. हीट पुढे जळत ट्रान्सफर होते. त्याला गुड कंडक्टर म्हणायचं नाही. मासला काही न होता फक्त हीट ट्रान्सफर जर झाली तर त्याला गुड कंडक्टर असं म्हणायचं असतं. ओके, हे बघा, हे अगोदर स्केलचं सांगते. हा मेटल आहे बाहेरचा, आतल्या साईडनं स्केल तयार झालेले इथे. हा स्केल जो आहे तो हीटचा बॅड कंडक्टर आहे. तुम्ही बाहेरून किती पण हीट देताय, पाण्यापर्यंत मिळेल हीट? नाही. No, ma'am. No, ma'am. मीन्स स्केल तयार झालं तर काय वेस्ट जाईल तुमचं? स्केल तयार झालेलं आहे आणि तुम्ही बॉयलरला हीट करताय, काय होईल? हा, पहिली गोष्ट काय होईल? फ्युल वेस्टेज. वेस्ट जाईल तुमचं. खूप बॉईल करावं लागेल. नंतर बॉयलर 10 वर्ष टिकणार असेल तर तो 2 वर्ष सुद्धा व्यवस्थित टिकणार नाही. दी बॉयलर मे एक्सप्लॉइड. बॉयलर ब्रेक होऊन बसेल कारण आपण त्याला खूप हीट करायला लागलेलं आहे. Am I correct? Yes, ma'am. त्यानंतर रिड्युसेस इफिशियन्सी ऑफ बॉयलर. समजा बॉयलर मध्ये 100 लिटर पाणी बसणार असेल, आपल्या साईडनं जर जाड असा जर स्केलचा थर तयार झाला तर त्याच्यामध्ये 100 लिटर वॉटर बसणार नाही. म्हणजे त्याची वॉटरची कॅपॅसिटी सुद्धा कमी होईल. किंवा त्याला पाईप जे जोडलेले असतात त्या पाईपच्या आतल्या साईडनं जर स्केलचं कोटिंग झालं तर पाणी बाहेर तेवढा इफिशियन्सीनी पडणार नाही. म्हणजे त्याची बाहेर वॉटर
पास करण्याची इफिशियन्सी पण कमी होते. इफिशियन्सी म्हणजे त्याची क्षमता, त्याची कॅपॅसिटी. आर यू गेटिंग? देन डिग्रेडेशन ऑफ बॉयलर मटेरियल अँड इन्क्रीजेस रिस्क ऑफ ऍक्सिडेंट. म्हणजे हीट करत राहिलो तर बॉयलरचं मटेरियल काय होईल, गरम होऊन होऊन त्याचे तुकडे पडायला चालू होते. आर यू गेटिंग? Yes, ma'am. फक्त एवढेच वर्ड लक्षात ठेवायचे. फ्युएल वेस्टेज, डिग्रेडेशन ऑफ बॉयलर, झीज व्हायला चालू होईल बॉयलरची, रिड्युसेस इफिशियन्सी, बॉयलर मे एक्सप्लोड, बॉयलरचा स्फोट होईल खूप हीट झाल्यामुळे. विच वर्ड? हेच एमसीक्यूज मध्ये विचारतात. ड्यू टू स्केल अँड स्लज फॉर्मेशन इन बॉयलर डॅश डॅश टेक्स प्लेस. काय त्याच्यातले 4 जणांपैकी कुठला तरी एक जण विचारला जातो. फ्युएल वेस्ट होईल, डिग्रेडेशन होईल, रिड्यूस इफिशियन्सी होईल आणि बॉयलर एक्सप्लोड, बॉयलरचे एक्सप्लोजन होईल. आर यू गेटिंग? असं का होईल? कारण आपला बॉयलर काय आहे, बॅड कंडक्टर ऑफ हीट आहे. बॉयलर काय आहे, बॅड कंडक्टर ऑफ हीट आहे. आर यू गेटिंग? नेक्स्ट. आता स्लज आपण पाहिलेलं नव्हतं. स्लज हा बॅड कंडक्टर नाही, कसला कंडक्टर आहे, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट आहे. आणि हे जे छोटे छोटे कण, हॅलो हॅलो मॅम, ह्याचे डिसएडव्हान्टेज आहेत तसे ऍडव्हान्टेज किंवा यूज नाहीत का काय? आहेत ते एक्सप्लेन करायचे. आपण आता डिसएडव्हान्टेज सिलेबस प्रमाणे चाललेलो. ठीक आहे ठीक आहे. ओके. नेक्स्ट. स्केल हा पुअर कंडक्टर ऑफ हीट आहे. त्याचं काही कोटिंग असं जास्त कोटिंग बसत नसतं. ते आतल्या साईडने असे धागेदार धागे. आणि मात्र ह्या बॉयलरचा जो आउटलेट आहे, त्या आउटलेट मधून आउटलेट मध्ये हे कण असे चिटकून बसतात इकडे तिकडे इकडे तिकडे. त्यामुळं बॉयलरच्या वर्किंगला प्रॉब्लेम निर्माण होतात. ओके. आणि इफ स्लज इज अलॉंग विथ द स्केल अँड दे आर गेट डिपॉझिटेड, जर त्या एरियामध्ये जर स्केल तयार झालेले असेल तर हा स्लज आहे ना, तो त्याच्यावरती जाऊन चिटकून बसतो. इफ अलॉंग द स्केल बोथ गेट डिपॉझिटेड ॲज अ स्केल. जर तो हा स्लज स्केल सोबत असेल किंवा स्केल तिथं असेल त्या बॉयलरमध्ये, तर हा स्लज जाऊन त्याच्यावरती डिपॉझिट होत असतो. समजलं का? येस मॅम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट. हाऊ टू रिमूव्ह. एवढं लिहून घेता का? मग मी हाऊ टू रिमूव्ह शिकवते. काय घ्यायचं सर्वच? लिहून घ्या अगोदर. सगळं शिकवलं की गोंधळ होते. हेडिंग घ्या आणि इथपर्यंत न्या. ओके. मी सांगते तेवढेच फक्त सेंटेन्स लिहायचे. हेडिंग लिहिलं का? हेडिंग नाही, काल मी लिहून दिलेलं हेडिंग लिहायचं. कोणतं होतं हेडिंग? स्केल अँड स्लज फॉर्मेशन इन बॉयलर. आणि हा सिलेक्ट केलेला एवढा सर्व पार्ट लिहायचा. अगोदर थांबा, फक्त स्लज घ्या स्टडीसाठी. स्लज, SLUDG, स्लज. ही फिगर काढा. त्या फिगरच्या आतल्या साईडच्या मेंबरला नाव द्यायचं स्लज. इथं दिलेलं आहे बघा. स्लज हेडिंग टाका, फक्त स्लज हेडिंग टाका. ही फिगर काढा आणि इथं स्लज नाव दिलेले त्याला अंडरलाईन करायची. त्यानंतर एवढं सर्व रेमेडी पर्यंत लिहून काढा. इथपर्यंत सिलेक्ट केलेलं. ओके.
ओके. Now you seen screen. Yes, ma'am. कोणती स्क्रीन बघताय? मगाचीच आहे ना, स्केल अँड स्लजची का चेंज झाली स्क्रीन? No. हॅलो, स्क्रीन चेंज झाली का बरोबर आहे? बरोबर आहे मॅम. बरोबर आहे मॅम. आता चेंज झाली ना? हा मॅडम. एकच मिनिट हा. स्क्रीन चेंज नाही ना झाली? नो मॅम. नो मॅम. ओके ओके. स्क्रीन नाही ना चेंज झाली? No, ma'am. मॅडम स्क्रीन चेंज झाली का? हा. आता 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 पण चेंज झाली? आली मॅडम. ओके ओके ठीक आहे. मी चेंज केली होती. सिलेक्ट केलेलं एवढं लिहा फक्त. हे लिहू नका, हे लिहू नका. 1 2 3 4 पॉइंट. हॅलो, मी सांगायचं राहून गेले. हे 4 पॉइंट लिहू नका. ओके मॅम. हा मॅम. डायग्राम काढायची मॅम. हो, डायग्राम काढायची. दुसरी एक आता कोणी डायग्राम काढून झाली का रे कुणाची?
हो मॅडम. हा काढा काढा डायग्राम. स्केल या शब्दाखाली फक्त अंडरलाईन करा. स्केल हा वर्ड आहे ना, त्याला त्याच्या खाली अंडरलाईन करा. आणि हा ॲरो कशावरती जाऊ द्या, त्या ब्लॅक कलरच्या स्पॉट वरती जाऊ द्या ॲरो. हा ॲरो आहे ना, हा ब्लॅक कलरचा हा एरिया आहे ना, त्याच्यावरती जाऊ द्या या ॲरोचं टिप. ओव्हर. Yes, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Then disadvantage of sludge formation. झालं डिसएडव्हान्टेज. हा प्रिव्हेन्शन मध्ये फक्त पहिलं प्रिव्हेन्शनला वेल सॉफ्ट यूज दी वेल सॉफ्ट वॉटर, सॉफ्ट वॉटर वापरा. ओके झालं. एक तर सेंटेन्स लिहायचं इथं झालं. देन राईट हेडिंग स्केल. स्केल फिगर काढा. इथं हार्ड हे सगळं वाक्य लिहिण्याच्या ऐवजी फक्त स्केल म्हणायचे. या ब्लॅक कलरच्या एरियाला स्केल म्हणायचं. हे पूर्ण वाक्य लिहायचं नाही, याच्याऐवजी फक्त शब्द लिहायचा स्केल. 2 नंबरचं हेडिंग म्हणा स्केल. आणि हे पूर्ण सेंटेन्स लिहिण्याच्या ऐवजी स्केल शब्द टाकायचा. इकडचं काही लिहायचं नाही. हे मी आता सिलेक्ट केलेलं या साईडचं काही लिहायचं नाही.
झालं? No, ma'am. फिगर काढायची, इथपर्यंत पूर्ण स्लाइड लिहायची, फक्त इथला एरिया सोडून. झालं? Yes, ma'am. Yes, madam. Yes, No, ma'am. ma'am. ठीक आहे, लिहा व्यवस्थित. मॅम ते डायग्राम नाही का? एक्झाम्पल लिहायचे, फक्त इथलं लिहायचं नाही. आता सिलेक्ट केलेले कर्सर फिरते बघा, ते नाही लिहायचं, इथले एक्झाम्पल लिहायचे. और Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, हाँ. ma'am. नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ स्केल, कारण आपल्या सिलेबस मध्ये असं आहे बघा, फॉर्मेशन. सो दॅट फॉर्मेशन ऑफ स्केल असं हेडिंग टाका. फॉर्मेशन ऑफ स्केल लिहिलं? नंबर 1, presence of CaHCO3 in water. त्यानंतर प्रेझेन्स ऑफ कॅल्शियम सल्फेट. मी सांगते त्याप्रमाणे सोपं लिहूयात आपण. हेडिंग लिहिलं का? फॉर्मेशन ऑफ स्केल. त्याच्यामध्ये नंबर 1, प्रेझेन्स ऑफ CaHCO3 twice in water. Next line. If we heat, write down. If we heat water containing, if we heat the water containing bicarbonate, Ma'am, please repeat once again. If we heat the water which contain bicarbonate, if we heat water which contain bicarbonate, then bicarbonate is converted into
is converted into carbonate. Full stop. This carbonate is insoluble. This carbonate is insoluble. Insoluble in water. Insoluble in water. And form scale. On scale. Number 2. Presence of CaSO4. Reaction नाही लिहायची आपल्याला. Presence of CaSO4. Solubility of CaSO4. Solubility of CaSO4 decreases with increase in temperature. Ma'am, repeat once again. Solubility of calcium sulfate decreases with increase in temperature. Full stop. This insoluble calcium sulfate deposited on the surface of boiler. And form scale. Then third one, presence of MgCl2. Presence of MgCl2 Next line. At high temperature MgCl2 at high temperature MgCl2 react with water. MgCl2 react with water and form MgOH twice. Full stop. इथं आहे बघा MgOH twice. This MgOH twice form the scale. Number 4, presence of silica. Silica, yes, I want to.
SI would to react with. SI would to react with. SI would to react with hard water containing salt. Hard water containing salt and form scale. Scale. Okay. त्यानंतर disadvantage of scale formation. Disadvantage of scale formation म्हणा आणि हे 4 पॉइंट लिहून घ्या. Disadvantage of scale formation 4 पॉइंट लिहून घ्या. 1 2 3 4. Okay. Is it over? No, ma'am. Done, ma'am. Okay. Done, ma'am. Okay. Today we stop here.